پنجاب کے مختلف علاقے اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں۔ دریائے راوی میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث پاکستان اور بھارت کے سرحد پر واقع تاریخی اہمیت کے حامل گردوارہ کرتارپور صاحب میں بھی سیلابی پانی داخل ہوا ہے۔ علاقے میں مکین سکھ برادری بھی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ دربار صاحب کرتارپور کی اب کیا صورتحال ہے، اس سے سکھ برادری اور دیگر مذاہب کے افراد کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سردار صاحب، اس وقت جو ایک عبادت گاہ ہے آپ کی گردوارہ ہے، اس میں بارش کا پانی آیا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مذہبی جگہوں پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو۔ اس سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوا ہے؟ بہت مہربانی، شکریہ میڈم۔ دیکھیے، مشکلات تو آپ کو پتہ ہے، جب ایک عبادت گاہ ہے اور جہاں پہ 8 سے 10 فٹ پانی ہو، اور یہ وہ عبادت گاہ ہے جس کے لیے دنیا بھر کے سکھ نے دعا کی ہو، عبادت کے لیے دعا کی ہو، اور پھر 99 میں یہ گردوارہ کھلا اور 2025 میں 26 سال یہ گردوارہ لگاتار روزانہ وہاں پہ چراغ جلا، صبح اور شام عبادت ہوئی۔ اور 3 دن پہلے جب ہم وہاں سے اپنے گرنتھی صاحبان کو، یاتریوں کو وہاں سے نکال رہے تھے اور شام کا ٹائم تھا، تو آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ وہ گردوارہ صاحب نہ اس رات چراغ جلا، نہ عبادت ہوئی، نہ لنگر پکا، نہ سنگت تھی وہاں پہ۔ تو یہ جب بھارت کی طرف سے ایک ریلا چھوڑا گیا 2.5 لاکھ کیوسک کا، سٹنلی اگر وہ ایک حکمت عملی کے تحت چھوڑا جاتا پانی اور اس کو گریجولی ڈسچارج کیا جاتا، رادر کے ریلا اکٹھا کر کے بھیجا گیا، یا پھر ٹائملی انفارم کیا جاتا، تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ لیکن اب تو پانی گزر گیا ہے، اور کل اس میں چیف منسٹر پنجاب بھی تشریف لائی تھی نارووال، اور سی ایم صاحبہ کا کہنا تھا کہ گردوارہ صاحب کا پانی جلدی نکالا جائے تاکہ عبادت کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکے اور عبادت شروع کی جا سکے۔ اور یہی ڈائریکشن وزیر اعظم پاکستان کی بھی تھی کل۔ آج فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب تشریف لائے اور فوراً سے ٹیمز موبلائز کی، وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی فوراً وہاں پہ پہنچے۔ اسی طرح فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی ہمارے فوجی جو دستے تھے، جو جوان تھے، ان کو کرتارپور صاحب بھیجا کہ جا کے ہمارے جو سکھ بہن بھائی اندر پھنسے ہوئے ہیں پانی میں، ان کو نکالنے میں ان کی مدد کی جائے۔ سب نے مل کے، پاک فوج کے جوانوں نے، رینجرز نے، سب نے مل کے اس پہ کام کیا اور بڑا اچھے طریقے سے ان کو باہر نکالا۔ بٹ اب جو پوسٹ فلڈ، آپ کو پتہ ہے کہ جب فلڈ پانی گزر جاتا ہے تو پھر جو مشکلات ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں۔ وہاں پہ بہت ساری بیماریاں پھوٹیں گی۔ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت کو نہ صرف پنجاب کے اندر، مشرقی پنجاب کے اندر بھی صورتحال بقا ہے، کوہرام مچا ہوا ہے۔ ہمارے بھارت کے اندر جو ہمارے پنجابی بہن بھائی ہیں جو مشرقی پنجاب کے بسنے والے، وہ بھی اس وقت تکلیف میں ہیں۔ ہم ان کی تکلیف پہ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ان کی تکلیف کم کرے۔ لیکن یہ سلسلہ بھی تھما نہیں ہے، کیونکہ پانی کے جو ریلے ہیں وہ اب آہستہ آہستہ ساؤتھ پنجاب کی طرف ہیں، چل رہے ہیں، اور یہ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں، جتنا پانی اس دفعہ آیا ہے، جتنا ریلے بنا کے بھیجی گئے، خدا خیر کرے۔ لیکن حکومت پنجاب نے اپنی پوری حکمت عملی بنائی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام وزراء کی ڈیوٹیز لگائی ہیں، تمام کمشنر اس وقت فیلڈ کے اندر ہے، تمام وزراء اس وقت فیلڈ کے اندر ہے۔ وزیر اعلیٰ خود، آپ نے دیکھا کل صبح وہ ڈارووال تھی، واپس جا کے وہ پھر شاندرا کے پاس اور پورے لاہور کے اندر وہ جو ہمارے فلڈ افیکٹڈ ہیں ان سے ملتی رہی ہیں، ان کو دیکھ بھال کرتی رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آج وہ سیالکوٹ گئی ہیں، بہن بھائی مشکل حالات میں ہیں، مشکل گھڑی میں ہیں، ان کی مشکلات کا کچھ ازالہ کیا جا سکے۔ بٹ کیونکہ اب یہ آفت آئی ہے، لیکن اب ہمیں بینگ اے پاکستانی یہ سوچنا ہوگا، کیونکہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، اس سے اب ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایک ریالٹی ہے، ہر سال 1 سے 2% جو ہے۔ سر، آپ بھی صوبائی وزیر ہیں، آپ بتائیں کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے، کیونکہ مزید بارشوں کی پیشن گوئی بھی ہے ابھی؟ دیکھیے جی، ہم نے تو اس دفعہ بھی اس کے لیے پوری حکمت عملی بنائی تھی، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں پریپیئرنس سے زیادہ اس وقت ہماری حکومت جو توجہ دے رہی ہے، وہ ہم اس کی پریونٹیو میئرز پہ دے رہے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو پریونٹ کرنا ہے۔ اگلے سال اگر 22% سے لے کے 30% کے قریب زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، تو ہم نے اس کے لیے کون سے ایسے اقدامات اٹھانے ہیں، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ ہمارا پی ڈی ایم اے، ریسکیو 1122، ایس ایم بی آر، اور پورا جو ہمارا گورنمنٹ آف پنجاب کی مشینری ہے، اور خاص کر ہماری جو وزیر ہیں، سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ ان کی خاصی دلچسپی ہے، ان کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے۔ سو ہمارا فوکس یہ ہے کہ اگلے سال
खुदा ना खास्ता इस तरह के नुकसान ना हो जो हमने किया। लेकिन अभी भी अब ये देखिए, ये हमारी एक बेहतर हिकमत अमली थी। वज़ीर आला पंजाब ने जिस तरीके से इस पूरे फ्लड ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली बनाई, जो फ्लड कंट्रोल रूम बनाया गया ताकि जहाँ-जहाँ से पानी गुज़रता है, हमने किस तरीके से वहाँ पे कम से कम नुकसान हो, जानी नुकसान कम हो, माली नुकसान कम हो, उसके लिए हिकमत अमली बनाई है। बट आने वाले साल और चैलेंज होंगे, तो हम सबको ये सोचना होगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और इसके लिए हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आज जिस तरीके से दरख्त जिस बेदर्दी से काटे गए हैं, नो प्लास्टिक की हम बात कर रहे हैं, इसी तरीके से जो बिल्कुल हम डैम्स कार्बन बनाने की कम करने ज़रूरत की है, नो बात कर रहे डाउट। हैं, डैम्स बनाने की ज़रूरत है, और जो हमारा पानी ज़ाया हो रहा है, जो समंदर में गिर रहा है। कल भी ये बात हुई है नारोवाल के अंदर, जो मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग के अंदर ये बात हो रही थी, हमने किस तरह ये जो नहरों के साथ, दरियाओं के साथ जहाँ पे हमने चैनल्स बनाने हैं, किस तरीके से स्टोरेज को बनाया जाए, कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ये जो पानी रात भर के ज़ाया हो, इस पानी को सेव किया जाए ताकि इस्तेमाल हो। तो ये सारे मंसूबे हैं जो आने वाले सालों में इंशाल्लाह इन पे हम काम भी करेंगे, और फिर जहाँ-जहाँ पे हिफाज़ती बंद, हिफाज़ती पुश्ते बनाने की ज़रूरत है, रादर कि वो नुकसान करें, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहिब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमें दरियाए रावी से ज्वाइन करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ 365 न्यूज़ लाहौर फरहान अली। बहुत शुक्रिया फरहान अली प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप इस वक्त रावी पर मौजूद हैं और आप ये कुछ बताएं कि रावी कब तक चैन लिखेगा, और यहाँ पे जितने भी मुतासरा लोग हैं या जिनके इर्द गिर्द घर हैं, वो लोग अब इस वक्त खैरियत से हैं, उनकी नकल मकानी हो गई है, क्या कोई कैंप लगाए गए हैं, और इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? क्या पानी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या मजीद बारिश की वजह से मजीद नुकसान भी हो सकता है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शादरा में दरिया रावी के मुकाम पर मौजूद हूँ, और गुज़िश्ता 3 दिनों से तो रावी ने चैन नहीं लेने दिया, मगर अब कुछ चैन नज़र आना शुरू हो गया। इस वक्त दरिया रावी में जो पानी की सतह है वो 1,60,000 क्यूसिक बताई जा रही है, और गुज़िश्ता रात भी जो है पानी की सतह 2 लाख से ऊपर गई थी, और उसके बाद सुबह भी जो पानी की सतह है वो काफ़ी बुलंद थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी की सतह कम होना शुरू हो गई है। और इस वक्त जो है यहाँ पर जो रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं, पुलिस की जानिब से भी सख्त यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। ताहम यहाँ पर लोग जो हैं आकर जो पुल है उस पर खड़े हो जाते हैं, उनको वहाँ से हटाया जाता है कि यहाँ पर सैलाब का ख़तरा है, उनकी जानों को किसी किस्म का भी कोई ख़तरा पेश आ सकता है, जिसके बाद वो वहाँ से हट जाते हैं। और जो ट्रैफिक है वो भी मुतबादिल रास्तों से यहाँ सर गुजारी जा रही है। मुख्तलिफ इलाके हैं, कई फुट तक पानी की सतह जो है वहाँ पर बुलंद हुई, और इलाके जो है पानी में डूब गए। वहाँ के जो मुकीम थे उनको पुलिस की जानिब से जब पानी उस वक्त सोसाइटीज़ में आना शुरू हुआ था, तो वहाँ पर पुलिस की जानिब से ऐलानात किए गए, उनको बताया गया कि फ़ौरी तौर पर अपने घरों से निकल जाएँ। जिसके बाद पुलिस ने और रेस्क्यू ने उनको वहाँ से निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया, और जब पानी की सतह वहाँ पर बुलंद होती नज़र आई, तो उसके बाद जो रेस्क्यू 1112 की टीमें आज सारा दिन वो वहाँ पर ऑपरेशन करती रही हैं, और ऑपरेशन के दौरान उन्होंने मुतअद्दिद लोगों को वहाँ से निकाला। इस वक्त लाहौर में जो दरिया रावी से मुल्हिका आबादियाँ और सोसाइटीज़ हैं वो पानी में घिरी हुई हैं, ताहम जो दीगर इलाके हैं वो अभी तक महफूज है। और खुशकिस्मती की बात यह है कि लाहौर में अभी तक कोई भी हादसा या कोई ऐसी जो है डेथ रिपोर्ट नहीं हो सकी जो सैलाब के बाइस पेश आई, और ना ही कोई ज़ख्मी हुआ। ताहम जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको बर वक्त मुख्तलिफ मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ थी, और जो इससे शादरा फरखाबाद का इलाका, तल्लत पार्क, बाबू साहब का इलाका था, जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है उनको किसी कैंप में शिफ्ट किया गया है, या बस उनको जिस तरह आपने कहा कि पुलिस की तरफ से ऐलान किया गया कि जगह खाली कर दें, खाली तो वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद वो जाएंगे कहाँ? यानी किसी का कोई अगर रिश्तेदार नहीं है तो कोई कैंप लगाया गया है, वहाँ पर उनको खाना दिया जा रहा है, इन इक़दामात के बारे में कुछ बताएं कि इस पर क्या हुआ है अब तक? जी बिल्कुल, जो रिलीफ कमिश्नर पंजाब हैं उनकी जानिब से आज एक मरासला भी जारी किया गया तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, कि जो तमाम जो डिप्टी कमिश्नर है इजला के वो जो है फौरी तौर पर इक़दामात करें। जो मुतासरीन हैं जिनको सैलाब के बायस रेस्क्यू किया जा रहा है उनके जो है रिलीफ कैंप कायम किए जाएँ, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, और ख़ास तौर पर जो मवेशी जानवर हैं जो कि सैलाब में बहकर आ रहे हैं या वहाँ पर मौजूद है जिनको हटाया गया, उनके चारे का भी बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि जो जानवरों का चारा है उसको भी काफ़ी नायाब हो चुका है, वो मिल नहीं रहा, जिस वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम जो लोग हैं अमूमन जो लाहौर में रिहायशी लोग हैं वो उनके जो कुछ रिश्तेदार जो है दीगर इलाकों में रहते हैं, जिस वजह से वो अपने रिश्तेदारों की तरफ मुकीम हो गए। ताहम जो ऐसे अफराद थे जिनके पास रिहायशी बंदोबस्त नहीं था उनको जो है रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया गया, और इस वक्त भी जो है लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर सूरत हाल ऐसी कि जो रावी से मुल्हिका आबादी और सोसाइटीज़ है वहाँ पर अभी भी जो है पानी खड़ा हुआ। ताहम जो दरिया रावी में 1,82,000 जो सुबह पानी की सतह क्यूसिक थी, इस वक्त जो है 1,60,000 क्यूसिक
پانی کی سطح موجود ہے. کافی زیادہ جو اس وقت یہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. صوبائی وزیر صحت ہے وہ بھی آج انہوں نے صبح جو ہے یہاں پر معائنہ کیا. یہاں پر ان کو مکمل بریف کی گئی. یہاں پر ریسکیو ڈپارٹمنٹ 222 کا عملہ, پولیس کا عملہ, سول ڈیفینس اور جو دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر فوری طور پر جو اقدامات کرتے ہیں. بہت شکریہ فرحان ہمیں آگاہ کرنے کے لیے.